بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اشفاق۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، پاکستان میں ہر دوسرا شخص ماہر معاشیات بن چکا ہے۔ کوئی حکومت کو مفید مشورے دے رہا ہے تو کوئی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کر رہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے یہ ٹرینڈ کبھی نہیں رہا، کسی کو بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی جی ڈی پی کیا ہے، پاکستان کا سی پی آئی کیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اس پہ ڈسکس کرتا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایز اے ماہر جدید معاشیات میں بھی اس بارے میں یہ ویڈیو کرنے کا پروگرام بنایا ہے تاکہ میں اپنے خیالات کو آپ تک پہنچاؤں اور موجودہ حالات کے حوالے سے ہم ڈسکس کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ 60 کی دہائی میں سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کا یہ ایک سنہری دور تھا۔ پاکستان نے صنعتی ترقی کی، پاکستان نے معاشی ترقی کی اور پاکستان نے زرعی ترقی کی تو 60 کی اور 70 کی دہائی میں کی۔ حکومت پاکستان اس وقت جنرل ایوب خان کے زیر اثر تھی۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس نے سب سے جو بہترین کام کیا وہ پاکستان میں معیشت کا کام کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے 5 سے 7 رہتی تھی۔ یہ بات بھی ہے کہ ان حکومتوں کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہاں سے مدد ملتی تھی، اس سے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ اوپر جاتی رہتی تھی، اور جب وہ ہاتھ کھینچ لیتا امریکہ تو پھر وہ اپنے اوقات پر آ جاتی تھی۔ لیکن 5 اور 5.5 کے درمیان نارمل رہتی تھی، جب ایڈ ملتی تو یہ 7 تک چلی جاتی تھی۔ تو جب اس کے بعد جو بھی ہوا، گورنمنٹیں آئی، ایڈ ہاک سسٹم انہوں نے کیا، ایڈاکزم پر کام کیا، انہوں نے کوئی خاص وہ نہیں کیا۔ دیکھیں آپ 70 کی دہائی میں ہمارے پاس 2 اہم چیزیں جو ہیں، وہ ایک ایٹم بم بنایا گیا یا شروع ہوا، اور دوسرا جو بڑا پروجیکٹ تھا وہ تھا پاکستان سٹیل ملز کا۔ اس کے بعد آج تک ہم دیکھیں ہمارے پاس معاشی لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم کسی دنیا کے سامنے بیان کریں یا اپنے سامنے ڈسکس کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے پاکستان نے جو جن حالات میں پاکستان نے ترقی کی اور جن حالات میں پاکستان نے اپنے آپ کو لوز کیا، اپنی معیشت کو لوز کیا، اس کے بارے میں ابھی ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت دفاعی پوزیشن بہت اچھی ہے، پاکستان دفاع میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، پاکستان میزائل بنا رہا ہے، اپنے طیارے بنا رہا ہے، باہر کے ملکوں میں بھی بھیج رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ لیکن پاکستان جو زرعی ترقی، پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، پاکستان کی صنعتی ترقی ہے، وہ بالکل زیرو پہ جا چکی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں یورپ کی اگزامپل دی جاتی ہے، کبھی امریکہ کی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، ہم یورپ سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کے حساب سے بھی دیکھنا کہ کیا ہمارے پڑوس میں کیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں، جب پاکستان موٹر ویز بنا رہا تھا تو بنگلہ دیش زراعت میں ترقی کر رہا تھا۔ جب آپ میٹرو بنا رہے تھے تو وہ اپنے کارخانے لگا رہا تھا، وہ اپنے کیمیکل کے کارخانے لگا رہا تھا۔ جب آپ عالیشان ایئرپورٹ قرض لے کر بنا رہے تھے تو وہ اپنی ایکسپورٹ کو اور اپنے لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، ہنر سکھا رہا تھا۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، بنگلہ دیش کی اس وقت جو موجودہ جو ہے جی ڈی پی ہے وہ 6.8 ہے 2020 کی، اور اب پاکستان کی دیکھیں اب جا کے 1 پوائنٹ ہوئی ہے، کیونکہ کرونا میں یہ مائنس چلی گئی تھی، -4 پہ چلی گئی تھی، اور نواز شریف کے دور میں یہ 3.4 اور 4 اس طرح تھی۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی نسبت، دیکھیں بنگلہ دیش پاکستان سے تقریباً 23-24 سال چھوٹا ہے، لیکن وہاں کے بھی حالات نارمل رہ رہے۔ 90 کی دہائی تک بنگلہ دیش میں آرمی ڈکٹیٹرشپ اور سیاسی مازداری ہوتی رہی۔ 90 کے بعد انہوں نے اپنی سیاست کو ایک ڈگر پر لا کر انہوں نے ملک کو ترقی کی راستہ پر گامزن کیا، انہوں نے اپنی مصنوعات کو ایکسپورٹ میں اضافہ کیا۔ 2007 میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی 7 ارب تھی مجموعی پیداوار، آج 40 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان کے ریزرو آج 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، کہ ریزرو ان کی ایکسپورٹ جو ہے 47 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ ہماری ٹوٹل 23 ارب ڈالر پر ابھی پہنچی ہے۔ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 13 ارب ڈالر ابھی جا کے پہنچے۔ جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تھی تو اس وقت تقریباً 7 ارب ڈالر تھے ریزروز، آج 13 اور 14 کے درمیان سفر کر رہے ہیں۔ ہماری ابھی ایکسپورٹ ابھی بہتر ہو رہی ہے، جبکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کے بعد دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے، ہوزری کا، ملبوسات کا، اور یہ ان چیزوں کا، گارمنٹس کا، اور اس کی 80% ریونیو جو ہے وہ اس ایکسپورٹ سے جنریٹ کرتا ہے۔
नाज़रीन, अगर हम देखें, मैं अब छोटा सा आपको एक जायज़ा बताता हूँ कि उसके एक शख्स के कारनामे, एक शख्स ने कितने काम किया बांग्लादेश की प्रोडक्शन में, बांग्लादेश के लोगों को सुधारने में। उसका नाम मिस्टर यूनुस था। उसके पास एक ग्रामीण बैंक था। उस बैंक के ज़रिए उसने हर गांव, हर देहात, हर कस्बे में गया, लोगों को उसने कायल किया कर्ज़ा लेने पर, और उन्हें बताया कि आपने क्या क्या कारोबार करना है। ख़ासकर उसने फोकस किया ख़वातीन पर। ख़वातीन को कर्ज़े दिए, उनको बिज़नेस सिखाया कि ये काम करें। उन्हीं ख़वातीन ने न सिर्फ वो कर्ज़ा वापस किया, बल्कि अपने किचन्स को, अपने माली हालात को बेहतर बनाया। इस वक्त भी बांग्लादेश की तकरीबन 60% ख़वातीन काम करती हैं। बैरूनी मुल्क भी बहुत ज़्यादा इनकी ख़वातीन काम करती हैं। तो बांग्लादेश उस लिहाज से, उस ग्रामीण बैंक ने जो काम किया है, उसे उसका नोबल इनाम भी मिला। उस शख्स ने इस वक्त जो है, उसी ग्रामीण बैंक की 25,000 शाखें पूरे बांग्लादेश में हैं, और लाखों लोग उसके एम्प्लॉय हैं, और करोड़ों लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं। कहने का मकसद है कि जब इंसान कोई काम करे तो कर सकता है। आप मोटरवे बनाते रहे, वो कारखाने बना रहे थे। आपने मोटरवे बनाकर आवाम से टैक्स लिया, कर्ज़े लेकर मोटरवे बनाए, लेकिन उन्होंने कारखाने बनाकर आवाम को नौकरियां दी, आवाम को रोज़गार दिया, रेवेन्यू को बढ़ाया, और टैक्स नेट का बढ़ा, क्योंकि जब आप कारखाने लगाते हैं, काम होता है, तो आपका टैक्स आपको मिलता है, हुकूमत को। लेकिन मोटरवे बनाने से क्या होता है कि आप आवाम से टैक्स लेके वो कर्ज़ उतारते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, मोटरवे अच्छी चीज़ है, मेट्रो अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पहले आप जो कर्ज़े लेकर आप बना रहे थे, तो आप कारखाने बनाते, इंडस्ट्रीज़ बनाते, सन बनाते। आज हमारी जो हमारा, हम तेल बाहर से खरीदे हैं, डालडा बाहर से ख़रीद रहे हैं, हम पाम ऑयल, सब चीज़ें बाहर से ख़रीद रहे हैं, हम दालें बाहर से ख़रीद रहे हैं। हालांकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन्हें खुद उगा सकते हैं, वो इनको जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन में, लेकिन नहीं कर रहे। हमारी कपास की फसल तबाह हो चुकी है, हमारा जो गंदम की पैदावार है वो हमारी आबादी से कम है। तो हम कहाँ हैं, हमें ये देखना है। अगर हम देखें, इस वक्त हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, वो है 1100 तकरीबन 1130 डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की 1888 डॉलर है, और उसकी इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिया की 1873 डॉलर है, और बांग्लादेश की 1888 डॉलर है। तो बांग्लादेश हमसे छोटा होने के बाद, 6 करोड़ उसकी आबादी भी कम है, 16 करोड़ की आबादी का ये मुल्क इस वक्त अपने बेहतरीन प्रोडक्शन लेवल पे है। उसकी जो ग्रोथ है, जीपीडी जिसे बोलते हैं, जीडीपी जो है उसकी, ये ग्रोथ, ये जो है तकरीबन 25 साल से ये 7.3 पर रही, और ये दुनिया की 7वीं बड़ी माशियत करार दी गई। 25 साल तक 7.3 पर जीडीपी रहना एक बहुत बड़ी बात है, एक थर्ड वर्ल्ड के मुल्क के लिए। तो बांग्लादेश ने हमसे बेहतर तरक्की की है। बांग्लादेश का अभी भी इंफॉर्मेशन रेट जो है 5.49 है, जबकि पाकिस्तान का 7 से ऊपर है, और इंडिया का तकरीबन 5.29 इस तरह है। तो लेकिन अगर वो जैसे इंफॉर्मेशन रेट जो होता है, ये सीपीआई होता है, ये आपके एनर्जी और फूड के क्राइसिस से की वजह से बढ़ता है। जब फूड और एनर्जी के प्राइसेस में इजाफा हो, तो फिर ये आपका इंफॉर्मेशन रेट जिसे सीपीआई से कहते हैं, कस्टमर, ये जो है इस तरह। अगर हम देखें, इसको आगे देखें कि बरतानिया में से 0.7 है उनका सीपीआई, समझे। इसी तरह पाकिस्तान में मज़ीद आगे, मज़ीद महंगा होने का, यानी मज़ीद ज़्यादा होने का, 8 पॉइंट होने का ख़तरा है आगे चल के, अगर यही हालात रहे। तो नाज़रीन, इस तरह हमने देखना ये है कि पाकिस्तान क्यों पीछे है। पाकिस्तान में जब आप इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, जब आप कारखाने नहीं लगाएंगे, जब आप लोगों को हुनर नहीं सिखाएंगे, टेक्निकल आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। आपके जहाँ से बाहर जाके जो जो लेबर ही जाएगा, आपका कोई स्किल्ड लेबर नहीं जाएगा। आपकी कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे आप एजुकेशन में, आप इसी तरह कोई नेशन बिल्ड काम नहीं कर रहे। जब आप ये काम करेंगे, तो फिर आपकी जो है जीडीपी भी बढ़ेगी, आपके ज़रिए मुबादला में भी फ़र्क आएगा, आपके जो है ना इकोनॉमिक हालात भी आपके बेहतर होंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने जो तवज्जो है वो इंडस्ट्रीज़ पे लगानी है, सनत पे लगानी है, कारखानों को आपने करना है। जिस तरह पीटीआई हुकूमत इस वक्त कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इसके रिज़ल्ट बहुत बाद में आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आ सकते। लेकिन 2 बड़े डैम बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका भी सियासी फ़ायदा नहीं है, ये अवामी फ़ायदों का कई सालों के बाद जाके आएगा। लेकिन अभी देखें, जिस तरह तकरीबन IDPs के साथ, जैसा मैंने पहली वीडियो में बात की थी, उनसे जो मायदे किए हैं, उसका आपको रिज़ल्ट 1 साल के बाद मिलेगा या 2 साल के बाद जाके सही मिलेगा।
لیکن آپ نے اپنی سمت درست رکھنی ہے. آپ نے اگر اچھی پالیسی کی سمت رکھیں گے تو آپ بہترین ایک لائن دے سکتے ہیں نیشنز کو، بہترین اب فیوچر دے سکتے ہیں آپ کو. تو ناظرین، چھوٹی سی یہ تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.